ويتسيدا تولين الزول ونصوفي سونس الفحضه مقارنه من لاغ ونيت مديت بوسع مازال يتزل ووال غف الفرانين نمي غاس بوساكيني غير تيكت هاث نتا كوال يكفر نتسرتي توكل ديالي وندا غادي في كتاب مغرينس لم كيك توالي غاشو غراي تيكي غاشو تيكي راه ذا شو قلنا الفيرويا ام كي تولي تمثال تيك تاكي غنولي انا عرض نستقسي يون ذا نغماس ان جورناليست كومونتاتور بوليتيك نتساثم مغرينس لم كيك توالي لي زونجو ذا شو قلنا الفيرت فريناكي غاشو غا ماشا قلا ذاين الهان ذاين نديري غاشو غادي كفرنا وذيك بغانا تيكين لله يونو كفر لا سي دي سي ولا البويكوت هات لي بوزيسيون بوليتيك ذا شو سبيك ساوني كفرن اطفن لي بوزيسيون ذا شو لي زاناليز هات ذا كي تسنقذ ام كان مقدس دفير واشتا خاصو لما نادى سبوساكي ديال الفرانين هاث اكافر لارس ديال السوال غال البويكوت موسيون ثمانيه تمرت القبيل السوال ديال نتيك البويكوت ام دي اس يبون السوال ديال نتيك غال البويكوت لا سوسيتي ديال نتيك ماذا كاع قال نبوذي ديال لا سوسيتي وذ هذيك توسن لي زاكتور بوليتيك توسن الطاس ديك السيك سوال غال البويكوت كافر نسرتيف التقا ديك السن ويد اكتيكين ديال الفرناكي انا عرض كان سقال في سمسال كنت في الحرمه ماس بكير مومو واحد نغماس جورناليست خدم ذاكي لا كرونيك اللي تدويت ايزو مازال نظر كان نتيك سي كومونتاتور بوليتيك وينك تعرضن يرثي كتا ديال السنقاد ولي خدم ثم غاليا نتسالتيت غافي نقدر ماس مرحبا كي تزبركنا غازو فلاك ازول كمان ازول فلاونا وديك هذه تولي ماس مرحبا كي هذيك اللي ورا بعض في فرانين يتوقف وطس ولا في فرانين خاصو لما الدخان يوكا ديفا الطس بول غاف فرانين مي غاشي نحس ما كني اذابو يوجد لابستونسيون امذانا شغل ما كان مازال رضا يومنا سواطا ستفرانين هذا كي تولي ثم غلي ما محباكي اي تفرن بلاد مديو دابور نعرض نولي ذا شو يدي سوين سنتا ما نولي اول من بدي يبدا في تفرانين يبدا الموا جونفي عندنا الموا جونفي 2011 ميلان تلازمت المراه من بعد يا لن ايمانسين ديال سنه افريل qui ont demandé le changement. Alors, l'environnement politique de l'Algérie, il a posé la question du changement avec ce qu'on a appelé le printemps des peuples, que ce soit de l'Afrique du Nord, que ce soit au Moyen-Orient. Donc, c'est une question, c'est la question du changement. Mais la réponse qui a été donnée sous Gudavo, il y a le changement. Et le Rachid Yassine Savrid, ils n'ont pas réussi à drainer de Fersen. Donc il y a eu la CNCD qui s'est constituée et qui a connu très rapidement une division. Donc la division est déjà في الوقت الثاني لان ودي كشمنا لا CNCD ننكي لا ديموندي الشونجمون اكسيتيرا لان وداك ديفونسينا نك نكوني نكوكرا تدرا في الدعوه نكوكرا تروح تسوات روين يوارن دونك ديجا لي ماركور سي لا بيريود نين لو موا دو جانفي فيفريي 2011 il y a eu à partir de ce moment-là la question l'attitude du pouvoir elle a été vers des réformes قال انا خدمت دي ريفورم بوليتيك ما تشفيض vers le mois de février mars avril il y a eu une structure qui s'est réunissait il y avait le chef de l'État, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement, le président du Conseil constitutionnel, plus le président de l'Alliance présidentielle qui s'est réunissait. Des réformes politiques. Ça a donné le discours du 15-16 avril. Je vois le discours du 15-16 avril parce que Matchfeld, Masbout Flika, il va dire le 16 avril, dit le Msad. كي يجي فاول كي يجي سوفا ابو جرى السلطان الاول ابو جرى السلطان دي سوفا الاول كي جي finalement le discours il a eu lieu le 15 si الجهه la CNCD si c'est le changement كان كي جي روحن sur une idée qui est une transition ils ont commencé à revendiquer une transition c'est d'une plateforme ils ont un certain nombre de revendications le changement. Donc on a à peu près les deux pôles de la question. On va faire un certain nombre de réformes. Les thématiques centrales, c'était est-ce qu'on va vers une constituante ou est-ce qu'on ne va pas vers une constituante. C'était ça la question centrale.
du côté de l'Hkoum, il est hors de question d'aller vers la constituante parce que la constituante, ça veut dire que c'est l'istiqlal, c'est ce qui est. Donc il faut que نكس كلش ونعاود سلساس ثقيل وتتقبل على اما كنا يفون se déjuger voilà si الجهه la CNCD donc vers mai juin ils ont posé une plateforme qui exigeait une période de transition et qui posait un certain nombre de revendications qui allaient matérialiser le changement. Il y a eu un autre moment fort, après le discours du 15 avril. L'autre moment fort, ça a été le Conseil des ministres de la mi-septembre. Le Conseil des ministres, qui avait posé une question importante. Il disait, bon, il y a eu des mesures économiques qui ont été annoncées, mais il y a eu surtout l'ouverture du champ médiatique. Donc c'était quand même quelque chose de nouveau, quelque chose d'important et de nouveau, par rapport au discours du 15 avril. Parce que le discours du 15 avril, sur la question de l'ouverture du champ médiatique, on va diversifier l'offre. C'est une diversification de l'offre qui était proposée. À partir de ce moment-là, donc, il y avait des espoirs qui étaient nés, il y avait quand même des commentaires assez intéressants dans la presse, dans les milieux politiques. Parce que s'il y a ouverture du champ médiatique, ça veut dire Balek, il y a une ouverture. Balek, il y a une possibilité, surtout que ça a été une évolution par rapport au mois d'avril. De là, on aboutit à la fin de l'année. سيريري غافيني دي ضران دي ثمورا مي غادي يزين خاطر نقل الجزائر اماكن ثوكادت ديال الحق واظوني مي مولا شو ضران دي ثمور لا تونيزي دي ليجيبت دي لا ليبي نقل ديال المروك دي الجزائر هذا نشتكي شغل اماكن نقلوا كذن هادي ضرون ثاقي خاص لما لا سانسي دي تزوارا سعانا بروجي ماشي دانا فيك وغرا بود موغان ويسيسي كي يافي با اون اديزيون بوبولير ذاكي كلا وغورا مقران سي كو ثيكوال شغل ما كنا وجانا لو بوبل لا سبونتانيتي تروح ديال البوبل ومن بعد لا كلاس بوليتيك تكرد فيه ذلك نظام ثموت الجزائر سي الكونترار بين نظام ثمور النظام سي كذا لو بوبل ذاك ذو ديكرن لا كلاس بوليتيك تدوك ذو كذود ذي الجزائر سيتي لا كلاس بوليتيك كي فانا تدفع تم زواروث لو بوبل دي دار فيه بوتات لا تسبث نزاد شوثات مشى هذا ومن بعد هذا فو الجزائري يعرض يوكل هذا يبصر بلا كولير لي بروبوزيسيون كيني انا هذا سوين خدم. Il y a plusieurs données. Mais les mouvements nés du printemps des peuples au niveau de 2011, c'est vrai qu'il y avait une attente au Rachi. Parce que la crise politique en Algérie, c'est une crise politique qui dure depuis presque 3 décennies. Donc, le Rachi, ils ne sont pas désintéressés de ce qui se passe dans les environs. Les commentaires à l'époque, ce que se disait Roulachi, etc., c'était un aspect double. Il y avait une attente pour rejoindre ce mouvement, il y avait une disponibilité Roulachi pour rejoindre ce mouvement, parce que la base sociale du pouvoir algérien, c'est une base sociale très étroite. C'est à la fois une base sociale très étroite et c'est une base sociale qui n'est pas politique mais qui est clientéliste. Ça veut dire que c'est pas une politique qui lui donne une base sociale. C'est le fait qu'il détient un certain nombre de ressources et qu'il est capable de les distribuer et qu'il en fait une distribution clientéliste que c'est un pouvoir qui a une assise. C'est un pôle sécuritaire. C'est toutes les forces policières qui existent dans le pays qui sont organisées autour du DRS et qui font un travail politique, qui agissent comme un pilier politique du régime. Ça, c'est une évolution. C'est les 2 décennies, les années 90 et les années 2000. Je peux schématiser, c'est que depuis la fin des années 2000, la scène politique est réduite à l'accord DRS-AIS. C'est ça qui englobe
le terrain politique algérien. Ça va te paraître un petit peu gros comme image, mais ma lecture du terrain politique algérien, c'est ça. Ce qui veut dire que l'élément essentiel qui a déterminé les changements les plus récents et qui durent, qui ont ramené Mas Bouteflika al-Hkoum et qui perdurent à Ressegui, c'est l'accord AIS-DRS. On signale le contenu, le contenu, mais toutes les mesures qui ont été prises par la suite, c'est des mesures où on fera là, c'est les limites de l'accord AGI. C'est l'accord AGI, c'est une mesure qui est rejetée, qui est bloquée. Donc c'est un élément qui peut... Donc on a deux piliers du régime algérien, un pôle sécuritaire, un pôle policier, et l'accaparement et l'instrumentalisation de la rente, des moyens de l'État. Et ça veut dire qu'il y a une forte opposition à tout changement. Donc on a à peu près le schéma qui existe ailleurs, qui existe de la Libye, qui existe de la Syrie, qui existe... Donc un pouvoir isolé qui s'impose à la société, une société qui a une très très forte attente pour le changement. Quelles sont les forces qui peuvent aller dans cette direction? Du point de vue تمغلين برا خاطر مخالف تمغلين برا وتمغلين داخل هاد اكيدو ذات جزائري غنسبوا ساكينيا ما دينا برا c'est-à-dire ما تموقف تمغلين برا لي بي تاع تيمورا ثم قرانين ما تموقولنت لكن تمغلين الجزائر وسعنا يوث تمغلي كنت ولين الجزائر كنت ولين ليبيا كنت ولا تونسيا كنت ولين المغرب خاطر انا نقدر ندير ثمورت لا تونسيا اسبوسا يعني ضايف ثمورت من مصر اسبوسا يعني ضايف ثمورت من ليبيا اسبوسا ذاك اللي هو ديك تمقولن تمغلين تسرتيث لات لي زونجو بوليتيك ثلاين فولونتي بوليتيك بور ان كليما استراتيجيك دو 20 ans على الزاد l'Algérie تولي سي اون بيسونس ريجيونال دو بوين دو تيلي تمثل دانا فيك لا فيترين تمورت من الجزائر سو بلون ايكونوميك ثاف ديمانيس ترفد خاطر دابري لو رابور دو اف ام اي سي سكون ابل لي بيي دو مونا لو موين اوريو نورث افريكا سي الجزائر كلاسي تسنات sur le plan des réserves après l'Arabie Saoudite, il classe 6 du monde par rapport aux pays qui ont payé leurs dettes. Donc sur le plan économique, la vitrine économique de Zaïre, certes le produit à l'intérieur, ça reste à discuter. C'est pour cela peut-être تمغلي تمورا غير جهدا غير الجزائر تولي beaucoup plus comme un allié وزميلات تقربت. ماذا قلنا اكدو ذات جزائري ذا نشتاقي قلنا هات لا سيباراسيون. سي كسبوساكي اكدو ذوني السرامن السثورن يوكنا ذي وفدل هاتي لي ثوكذوث هذا يروح للسيستم هذه اللي ثمغلي تجريط ناقيدا دو الشريك مي غايكدو ذي وكنا ذي يوضر وانشتا الى قد يسعو ان ابوي دو ليكستيريور البروبليم دو اس بوساكين وذي تموقف ثمغلي تسرتيث ذا شتاكي تعارن ذاك الاكدو ذو واحد سن بلا افوس الثالث نتمورا غيك جهدن يعري وكنا ذي يوض غير وين ديك الساعه افانشتا غادافو اس بوسا يسعى لي كارتوش ديال فاسنينس ذاك الساعه تذريم السواطاس دونك يتاخد تسوسمي يتاخد لهنا داير اتفض يرتيك تسيري الحاجه تمغلي يكشدنا غير السثورني مثلا اون اشيت تبض ميم ليتا ا سوبفونسيوني ميم لي ليغوم سيك سكي في كو خاصني قال ضايف كي كان اكو وغروم مي ميم لي ليغوم سيك تروح السوبفونسيون او دو كان درس لهنا غادي تموت سي الجهه اللي نظن فيك يا دي بروجي غادي تسوا خدمن ça reste à définir شحال قدر منك توصرفن سي الجهه الثلاثه عطاسيك تفرسنا ربح دي تواغيت الجهه الرابعه سي كون لو فايو با لي اسلاميست مازال تذقنا دونك ليكواسيون تاع ربع لي زانكونو غنشتاقي جانس بوسا ولا دير كازن تسرتيت تيكوال تشكو سيادره تصلي دوني يعرف وكان تخمض اون اناليز كمال دابور سكي ديتيرمينون فين تولى سكي ديتيرمينون سي دابور لا سيتواسيون زدخل تموت الى رابور دو فورس زدخل تموت انا شغار اخترت مغلي قد ثمولي سي برا وذاك هذا تولي نسي برا ماشي ديك جدودن دابور سي فري الحكام السن لحون افن فان نسن ما الى الصوت نضق نتاع وسن ياكل ذا فوايقنا اكيد يسهوي له ذا فوايق ثاوند اكيد يسهوي له ثاوند ما الا الصوت نرى نظم عن اكثر يتيكلي النظام اباد الحون يتيكلي النظام c'est-à-dire que si leurs intérêts ils réalisent leurs intérêts avec le pouvoir qui est en place donc ils lui apportent leur caution etc. Je te donne un exemple
هضرنا تاع في لا كوربسيون. هضرنا تاع في لا كوربسيون، mais هضرنا في لا كوربسيون à l'intérieur غورنا. Les rétrocommissions, etc. Et nous, c'est les rétrocommissions. ماشي الحكومه انت تسكن يمانيس. Quand il y a une passation de marché et qu'il y a une rétrocommission sur un marché, le corrupteur, c'est les puissances démocratiques. C'est celles qu'on appelle les puissances démocratiques. C'est eux les corrupteurs. Les corrompus, c'est nos gouvernants. Mais le corrupteur, il est du côté de l'Occident. Alors que c'est l'Occident qui parle tout le temps de la corruption dans ces pays-là. C'est une pression qu'il exerce. Donc le regard extérieur, il ne faut pas qu'on le prenne comme un regard neutre. C'est un regard qui se fait en travers leurs intérêts, les intérêts des gens qui soutiennent, etc. On peut faire une digression pour bien comprendre les choses. 91-92, يبان ديك لا باللي لي اسلاميست هضروا على الحكم ديال الجزائر. يبان سند باللي لو رابور دو فورس يتموش للجزائر الى لي فافوريزي لي اسلاميست. كيس كي سي باسي؟ شربوا له يتعيشن دي فرنسا زرانت وكانت تساوي الكواد الى خاطر غادي نسلم مطرفين اسلاميست. Ce qui veut dire que le pari qui a été fait par la France, peut-être qu'on peut rejoindre le débat guerrier entre les deux candidats. Voilà. L'islam de France, il existait avant les années 90. C'est un islam intégré qui composait avec les valeurs de la société française, qui ne posait pas de problème et qui ne subissait pas de problème. C'était avant les années 90. À partir du moment où la France s'est trompée sur le rapport de force réel qu'il y avait en Algérie et qu'elle a misé sur les islamistes, parce qu'elle a considéré que le pouvoir qui allait naître en Algérie, il allait être entre les mains des islamistes. Donc elle a favorisé ce courant politique et ces milieux-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accueilli leurs militants sur son territoire. Elle leur a facilité la présence sur son territoire. Et même plus, comme les islamistes. Ce n'est pas des nationalistes, ils n'ont pas d'attache par rapport à... les sociologues ساعات يثبتوا لك النظام هذا وقت مقارنه تستبغى السود من السيد غاسل ما ديكش مالا كاين غتمرت فرنسا اساكي غاس دي تمرت فرنسا على حساب المسنا ونتمتي يمارس مقلض عند دي تسفغنا تصل دتو كواذن يوكل يمسلم ناقي يم طورفا ذاك دي تمرت فرنسا غادي جهد السواطاس سفنت اطاس دي بون ليو الشغا اتفقوا بعد دينا يول ماذاك اللي زدا اثر دي الطرف دونك تحويس لو روبير ايدونتيتير ما يروح على ثمورثي سي ان اترونجي تاكيد دي فرنسا ميم سي لا لا ناسيوناليتي فرونسيز سا لا كارت دونتيتي فرونسيز توانيت كوم ان ايميغري دونك تافن دي منسن يوكنا سون لو رابور دو فورس ذا فيركان ذا عرب ذا مازيغ نغنات تيكوير تتفن لو رابور دو لا ريليجيون باسكو لا ريليجيون سوا ديزون ذاك اللي ثناك. C'est pour cela que nous avons un langage, mon frère, etc. Et c'est pour cela même, peut-être que la France, même le vocabulaire, les musulmans d'Algérie, ou des années 59. D'un fait, je t'ai dit que tu as fait des Français, tu as beaucoup plus de voix. Il ne faut pas oublier dans les années 80, les années 90, la revendication qu'il y avait, la revendication qu'il y avait dans les milieux issus de l'immigration, c'était la revendication de l'égalité et de l'intégration. Les grandes marches. Mais ça a duré jusqu'aux années 90. Ça a duré jusqu'à la nouvelle donne. Mais ce qui est important, c'est ça, je pense que c'est important. La donne, l'équation, c'est le calcul par rapport à la situation en Algérie, qui a créé une tolérance vis-à-vis de l'islamisme radical. Est-ce que tu reconnais qu'il y a eu une tolérance d'agir en France durant les années 90-2000 par rapport à l'islamisme radical? En tant que démocrate, par exemple, en tant qu'islamiste, et comme les islamistes, les nationalités, ils ont pris la nationalité française. Ça peut rejoindre. L'Angleterre, c'est par rapport à la France. Mais ça peut rejoindre ce que tu disais. À partir de ce moment-là, ils ont diffusé une idéologie qui pouvait paraître comme un substitut à la marginalisation. Chenoué qui est issu de l'immigration, Timoura nous vous ont abandonné, France ou par contre, vous avez des valeurs universelles qui sont celles de la religion, vous pouvez vous affirmer en travers ça. Tu vois.
Et ça a fait l'islam en France. Ça a fait naître. Donc la France, elle a une grande responsabilité dans cette mutation de l'islam de France, qui existait, vers l'islam en France, qui est en train de s'imposer. C'est pour voir que les pouvoirs, ils sont froids. Les pouvoirs, c'est des monstres froids qui agissent sur leurs intérêts. Ils n'agissent pas sur autre chose. Donc, par rapport à la situation en Algérie, c'est un regard froid, c'est un regard d'intérêt. Donc, la question qu'il faut poser, est-ce que les puissances financières, les grandes puissances économiques, les grands intérêts économiques réalisent leurs intérêts, leurs attentes avec l'Algérie ou ne les réalisent pas aujourd'hui? À l'évidence, ils les réalisent. Hein? Je pense que la période la plus faste pour le grand capital, pour le milieu de la finance par rapport à l'Algérie, c'est les 2 décennies qui viennent de passer. L'Algérie, c'est l'Eldorado pour eux. D'accord. Par contre, pour nous, pour les Algériens, voilà, on ne peut pas dire la même chose. Quand Maël Davoun, il considère qu'il a un bon bilan. Il considère qu'il a un bon bilan sur la base de ils ont remboursé la dette. La vitrine. Mais Adavo, quand le pouvoir, quand il fait son bilan, qu'est-ce qu'il te dit dans le discours d'Arjeux? C'est le rapport de la FMI. Dans le discours d'Arjeux, M. Bouteflika, il l'a dit. Il a dit on a levé un écueil sur la nation, sur l'Algérie, on n'a plus de dette. D'accord. Avec quoi on a payé cette dette? Il est intéressant de voir avec quoi on a payé cette dette. Est-ce qu'on l'a payé par une croissance qu'on a créée, qu'on a générée par une activité, etc. Force. La vitrine, le produit à l'intérieur, c'est pas la même chose. La vitrine, du point de vue, regarde des économistes, par exemple, l'Algérie, pour l'investissement, parce que c'est un pays où ça a les dettes, ça a les réserves. Mais dès que tu as mais ça, c'est pas ça le problème. Le problème, est-ce que nous sommes un pays qui peut attirer des investissements ou nous ne le sommes pas? Au contraire, il faudrait qu'il ait un lien des entrepreneurs d'investir. C'est en notre avantage. Et pourquoi? Justement, c'est un problème de système, avec les lois, et les قوانين qui marchent pas avec فين دات الحق الدنيا. خاصو لما يسمح قناة مسلاي هذا غفنار نتسرثيث سوذ متسرثيث سوذ انتذمسا ادن الحق انا ما تفراني زقدنا ثبوذي دوال وقبل ذي ادي ولا غف تفراني مثل لي حاله ذي ثبورت من الجزائر اشوك جانا ذابو في كوال يخدم داكي كيران في التوجين وكنا ذي وفدل خاصو لما وقرام قران ذواقي لكن ادنا كان كيثم مغلي هذا فضل قصه الشيء وين السلوغون بوتفليقه السلوغون هولند كيفاش كان هولند تقريبا ذو غير البوفوار باش يبدل بوتفليقه ثاني البوفوار وغادي يبدل استقسيت ولا لا تتفراني هذا ضروري تفراني فاش تلاقي فيك تزل اول الى حقد امشي ثوالا اسبوسا هذه اللي تفراني قيوث الجهه سبوشا عند سواتاس الوغ كو لي زيليكسيون ليجيسلاتيف ولا ذاك دي فرنسا تو دابستونسيون في كوال دروس تدير تو بارتيسيباسيون دروس نزير اللي تمورت الجزائر تيكي بوتفليقه في كيس وذم شغل برومي نوفمبر وهي نبغى مثلا شغل ما كان ذي الحيج يساعة مكانيس دي الدين إذا مقد الجهه النظام ذاك ناس بوسا اجذود خالده مدينه كذا فوالا خالد كنا بليك دروك ندير الدين قلت الجهه النظام اجذود مازالوا يفهم انا قلت الجهه تيس مازالوا يفهم انا دير لو بوركوا اش راكو اسبو شاقي بالك كمال سي لانفيرس هيك سمح هذا بالك سي لانفيرس بالك اجذود يفهم نو ادينا شوار جو كان ادينا شوار شو يدي فهمنا اجذود يفهم انا بوغ واش غرات سو ديسكور تسمو ورا كل حاجه الور كو نوثني وغثنومي قلت الجهه هذا ناتيك لو بوفوار يستخدم اون كومونيكاسيون كونتر لوي ما كاين غادافو تيك تاكير في فرانين هذه زديك كدواكا سي اون فاسون دو دير تيدي عداناك نطرافيكيا Non, mais Adavo, il connaît le rapport de force réel. Adavo, il connaît la réalité des choses.
يزرى باللي لي ايزولي دون لا سوسيتي، يزرى باللي لي حلايقي قلان وستذومرا ايترنالمون. داكور. دونك انشتاقي زرانت. ثورة غفلنسن داشو غفلنسن سي كومون اميك ادفكن الوصايف بلي بدلن بلا ما بدلن. سي سا لونجو يودابو. اميك il va tarir cette aspiration au changement sans qu'il y ait réellement changement. Et ça, c'est typique du champ politique algérien. Ça, c'est typique. Et c'est bel que l'erreur des forces politiques qui existent dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'il y a comme force politique? Mais l'erreur. Pour nous tromper. Il y a trois grands camps. Voilà. Il y a trois grands camps. Il y a les partis États. Pourquoi c'est des partis États? Parce que c'est des partis politiques qui sont attachés à l'administration. Nous connaissons l'administration c'est l'administration. C'est le FLN et le RND, pour ne pas les citer. Ça, c'est les partis États. Ces partis-là, ils tiennent leur force du fait qu'ils sont adossés à l'administration et qu'ils s'accaparent des moyens publics. Le djihad, c'est quoi? C'est le djihad de l'UFLN et le RND. Les permanents et toutes leurs activités, elles sont adossées à l'administration. Ils n'ont pas une existence en tant que parti politique, traditionnel, etc. L'autre camp, c'est les islamistes. Les islamistes, ils ont une rente. La rente, c'est la religion. C'est des partis clergés. Le choix, c'est des partis clergés. Parce qu'à partir du moment où un d'un, شايف كل معنى الدين شايف كن امشي يلحو. Donc tu es un clergé. Tu es exactement comme l'église de Rome ou l'église protestante, etc. C'est un clergé. Ce n'est pas des partis politiques, c'est des clergés. Et ces partis-là, ils s'adossent sur quoi? Leur force, des shoots. Leur force, c'est le terrorisme. Quand on reprend l'histoire de Cité Zouara, Arestagui, ما يحصل التيروريزم il court à son secours. ما يحصل الاثنين quand on se retrouve par exemple dans des élections, tu as une flambée de terrorisme pour les appuyer dans les négociations, dans les élections. Aujourd'hui par exemple, ils sont en posture de capitaliser cette force-là. Est-ce qu'ils vont capitaliser? ثمغني لك خاطر باش نولي غنمشي تصوالي تمسات كتشيني انا فما كنو تفيض شو ذيك بدل انا كي قالوا لي سيت مانقلت تفيض شو ديال نول فان سي زيك هكا اتفض زيك على ليبوك دو بوم ديال يستخدم لي اسلاميست يستخدم لي كومونيست يدير فلان دونك يا اون فاك سي دي اسلاميست لي جهه سي لي كومونيست يجوا افيك يلحق شاد ليهم سي لا ميم شوز يكمل ذوك كوفرين avec l'ouverture soi-disant le champ politique, le système, il a créé des partis. أنا إذا يتكسر كتي حجورين يلعب جبد الخيط جبد الخيط جبد الخيط. En quelque sorte أسبوع ساكينير les partis islamistes. نا ويجي يكشود نغال الدولة إسك تي حجورين يصلح تذابو. إسك réellement أسبوع ساكينير نزمرا نحاس لا l'opposition au sens propre du mot. Kamel, c'est le. Comment on peut faire? C'est pas, on peut pas tomber dans la théorie du complot. C'est pas la théorie du complot. C'est un peu la théorie du complot. Toutes les forces politiques n'ont aucune autonomie. C'est une question. Je ne l'ai pas pris autrement. C'est comme si toutes les forces politiques ou les courants politiques complète et qu'il y a un pouvoir se cacher, etc., qui manipule tout le monde. Si on va dans ces lectures-là, elles ne peuvent pas ouvrir des perspectives. Le problème de ces lectures-là, c'est qu'elles ne peuvent pas ouvrir des perspectives. Parce que sinon, il faut essayer d'identifier ce pouvoir secret et je ne sais pas comment il faut régler le problème.
C'est plus des luttes sociales, c'est plus un cheminement historique de la société. Maintenant, les différents pouvoirs, comment est-ce que les événements se sont emboîtés, se sont enchaînés. Et voilà, il y a de véritables luttes dans la société. Il y a de véritables luttes dans la société. Mais ces luttes-là, elles ont des faiblesses. Mais les luttes des appareils peut-être c'est des luttes. C'est des luttes dans la société. Dans la société. L'indice, les appareils, il y a la société civile, des embryons de société civile, il y a des embryons politiques, il y a les syndicats, il y a tout. C'est une dynamique d'ensemble. Mais il y a les appareils. On ne pourra pas comprendre ce qui se passe dans notre société. Ce qu'il faudrait qu'on essaye de voir, je te donne un exemple. Pourquoi c'est dans les années 80 que la revendication démocratique est sortie? Est-ce que c'est le pouvoir qui a décidé, que ce soit les communistes, les libéraux? Non. Parce que si on est dans cette lecture, c'est ça qu'on va dire. Mais 80, la revendication démocratique, c'était devenu une exigence centrale de toutes les luttes. Mais c'est une dynamique populaire. Oui, mais un syndicat, c'est ça. C'est qu'il y a eu une accumulation. Il y a eu une accumulation. En même temps, il y avait les brimades, il y avait le poids des appareils de système qui brimaient la société, etc. Mais en même temps, il y a eu des couches moyennes qui sont apparues. Il y a eu des investissements qui ont fait qu'il y avait des cadres qui existaient. Il y a eu une université qui s'est massifiée. Il y a eu une école qui a généralisé l'enseignement, ce qui fait que les attentes de la population ont avancé. Et ces attentes-là, ce que tu vois, c'est contradictoire. En même temps, mais en s'investissant dans une politique, il crée des conditions à des changements. Ils peuvent être positifs ou négatifs. Hein, tu vois. Alors, je fais فوليك مس مموح بكير مي دوالد نولي السفثر وذلل ادنو غادي غنكمل اوال غا في الحاله نسرتي ديال ثمورت الجزائر. كان غادي نغال ونكمل اول لو كاين في الحرمه مس بكير مموح جورناليست كومونتاتور بوليتيك. الوغ مموح زقدتني داك النيا السباسان النار نتسالتي في بضاف ثلاثه حريشين يخوفر نا كورو يكشد نا لادمينستراسيون يكوفر يمسل من مطورفه اكو الصنف إماكداي. دونك نبدا نفهم هكذاك نيتي كوال اسك اسبوسان لو سيستيم ولا على لي كارتاغيا. Est-ce que l'autonomie de toute force sociale, elle est relative? Même l'autonomie, elle est relative. Il y a des contraintes internationales, il y a aussi le mouvement de la société, le poids de la société. En 2011 نوالا امشي يفرق يسوردي امشي يفرق تمطيشي انت فرق غير غاشي بلا ما نبولن الا ما صوب نسافري لما وثنا في الحق نسنا سنين سمت او نفكا شويه هناك دونك سي ذا قادي فانسا ديال المونك دي فيزيون الخصاص اللي تمغلي غير بزاف ادري من قوال سوسم كان سي با مونك دي فيزيون كامل. Ce n'est pas un manque de vision. Parce que maintenant, le manque de vision, on risque de dédouaner quelque chose de très important et de grave. لو كان فغان لانسين ودماول مخر كان لانسين ودماول الزمرات دينير سي ان مونك دو فيزيون سكي يدير الله غالب ارديني الصوت انت ارديني الصوت موسنيس هذا هو النوت تاكي تا موسنيس مسموح بنادم مونسين راه مسموح هكاك ها نو اون بوليتيك خاطر même en politique. Parce que venadem oui, mais gouverner c'est prévoir. D'accord. Mais il a des ce qui veut dire qu'il n'y a pas une mauvaise intention, qu'il n'y a pas des intérêts étroits derrière ces attitudes-là, qu'il n'y a pas une stratégie non dite. Tu vois la différence? Mais la politique qui est mise en œuvre, c'est une politique qui est mauvaise, qui a beaucoup de limites, mais qui est faite sur un bon élan, là, c'est un cas de figure. Mais lorsque toute la politique qui est menée est construite sur des intérêts étroits, lorsqu'elle est construite sur des intérêts de clan, là, ça devient autre chose. Est-ce que la politique du gouvernement algérien est une politique nationale?
Est-ce que c'est une politique qui est construite sur les intérêts de la nation? C'est vrai que الحكومة tout le temps يقدر يهدر même تقول سنة قاعد أنا يقارن إلى قد هذا اللي تموت الناس تنبدل إكسترا أنا مولي شي لو هذاك الشمال هذاك الشمال ما نسنقرنا إكسترا أنا وادي ما نسنقرنا pourquoi pour quels intérêts quels sont les intérêts qu'on est en train de contrarier que l'Algérie est en train de contrarier quelle est la question sur laquelle l'Algérie a une gestion qui promeut, même elle ne gêne pas des intérêts de l'Empire, hein, mais qui promeut des intérêts qui sont conformes aux intérêts du Sud. Aucune question. Plus aucune question. Ce n'est pas aucune question, plus aucune question, parce qu'il y avait un moment, elle avait une ambition. C'était celle du nouvel ordre économique. C'était celle de promouvoir une coopération Sud-Sud. C'était celle de dire que c'est vrai, le Nord il a besoin de nos matières premières, il a besoin de nos richesses, mais on va négocier au mieux. Parce que par exemple, c'est le pétrole. C'est le pétrole. Le pétrole, c'est pas un malheur, c'est pas une tare. Le pétrole, mais qui dit le pétrole? Parce que maintenant le pétrole, le pétrole, ben il faudrait qu'on arrête. On ne pompe plus notre pétrole. Parce que c'est ça la mentalité, tu vois. Nous quand le pétrole, on serait moins feignant. Il y aurait moins de transferts sociaux. Même الباترونات اللي 50 بروبوزيسيون سي كذا نشتاقات فقط باللي كسبوا ساكين ديال 98% سواشو تسيدي تسنتد الى رصيد البترول الور كو ذمورثنا الجزائر للتوريزم زعما ديفلوبي لا معنى مازال ثفلاح الزمانه تتخمن لا معنى مازال اتصق حريشنا لي طافيارجي لنا سبوا ساكينيا دونك يا با اون فولونتي بوليتيك يواكلني اديلي والسنارني Donc le problème, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'argent du pétrole, c'est ce qu'on en fait. Oui. C'est ce qu'on en fait. Parce que si on comprend que le pétrole, il n'en reste pas beaucoup, c'est ça que disent les patrons. Les patrons, ils disent la moitié de la vérité. Ils disent, il ne nous reste pas beaucoup de pétrole. Il nous en reste jusqu'à 2020. Le gaz jusqu'à 2021, d'après les Moussinawa, le pétrole jusqu'à 2030. Même nous, quand il y a des climat après 2020, il va valoir moins que l'eau. Il va valoir moins que l'eau. Le pétrole va valoir moins que l'eau, à Chouar. Parce qu'il y a de nouvelles énergies qui viennent. Parce qu'il y a de nouvelles solutions que l'humanité est en train de mettre en œuvre. Des énergies qui sont liées au mouvement des marées, de l'éolien, du solaire, de la fission nucléaire, etc. Donc, le pétrole, même le Canada dit gros, on n'a pas intérêt à ce qu'il dépasse cet horizon-là. L'horizon de son utilité dans le mix énergétique mondial. Donc l'intérêt LGR, c'est quoi? C'est de pomper le maximum aujourd'hui. Pourquoi de pomper le maximum aujourd'hui? Parce que le prix de revient, c'est dit Mourth, et le prix de vente sur le marché international, on a une grande marge. Parce qu'aujourd'hui, le prix du baril, il doit permettre de vendre le prix du golfe du Mexique. Et demain, il devra permettre de vendre le prix du pré-sel brésilien. Donc, c'est encore de plus grande profondeur. Donc, la tendance haussière du prix du baril, elle va rester. En vérité, on ne s'éloigne pas de notre débat. Parce que, d'un côté, le Rachid Karnak Billin, c'est une malédiction, le pétrole, ce qui est une idée fausse. D'un autre côté, au-delà de cette idée que le pétrole est une malédiction, le pétrole, le pouvoir a aller. Donc on peut se dire, bon, un autre choc pétrolier du genre de 86. Parce que c'est 86 qui a fait bouger les lignes pour qu'on arrive à 88. Les deux idées, elles sont fausses. Les deux idées, elles sont fausses. Parce que la tendance haussière, elle est durable et elle va s'accentuer. Surtout s'il y a la croissance qui revient. Là, en ce moment, il est autour de $100 dans un climat de crise mondiale. Si la croissance revient, la demande va augmenter, le prix va crever les plafonds. Le prix du pétrole va crever les plafonds. Donc les réserves
de change qui vont exister en Algérie, c'est 500 milliards belek. Assez rapidement. 500 milliards de dollars. Tu vois. Donc si on mise sur des questions comme celle-là pour le changement, et quelque part les gens qui nourrissent ces idées-là, c'est des gens qui militent contre le changement. C'est la bureaucratie qui fait tourner un petit peu ce moulin. Pourquoi? Parce qu'elle essaye de maintenir sa... كي نقول بعض مس مموح بك اسبوع ساقي غادي ثمورا عندما تبغوا تروحوا يوكل تيدير رونونس ايكونوميك ثلاثه درهم تسبوع ساعه ثمورت الجزائر وهو لقيت تدريم لا بتات خص la décision politique, la volonté politique pour faire vraiment de la vraie relance économique d'investissement à long terme. خاطر اسبوع ساعه لو كان ثمورت الجزائر هذه يقيم البور 15 بوسه نون غريد تواغيث دي ثمورت خاطر كلش انت غيتيد السيفاره تذريم تلا مي با دونكوراجمون يوكني تذريم سنه غتسناني غير par exemple mais le port c'est pas seulement الماكله الغاشيه le port لو كان تحبس qu'il faut voir les deux aspects des choses. Il faut voir les deux aspects des choses. C'est vrai que Thamourt elle est entièrement dépendante des ports. D'accord? Mais qui contrôle les ports? Qui importe? Qui est derrière les monopoles informels? Est-ce que ces gens-là n'ont pas le pouvoir entre les mains? Est-ce que la véritable nature du pouvoir algérien, c'est pas celle-là? Est-ce que tu dis qu'il faut aller au fond des choses? Justement, أنا كش مستلقاي أنا في ذاك ذي ثمورثنا يمد نزقل لي يمد نتمسلاي ذي تزوارة أمكي تروح ذي تسرتي تروح ذي حريشن يون وحريش يرويجي بدنا غف يمسل من يمطورفا لا سورس نسان يتسدى وانشتا باسكو لو تراباندو سي لو مارشي أجي ذوينس نتسكن أفوذ أم قران c'est le terrain d'entente c'est le compromis parce que même lorsque l'État تقمش تيطيس يوكلنا تاريغولاريزي غنشتاقينا يوكلنا تواخذ كلش دون لي ريغل دولار ça n'arrange pas وياه bien sûr donc فانشتاق ولي من الربح parce que l'idéologie islamique c'est une idéologie libérale le mot d'ordre clé c'est التجارة حلال donc ça crée un terrain de convergence et d'entente, c'est un compromis, le compromis entre la bureaucratie, entre les partis États et les partis clergés, le compromis il s'établit à ce niveau-là. D'accord? Encore mieux avec une prime au système, c'est que les partis islamistes, c'est des partis antidémocratiques, donc dans leur nature, dans leur destinée, c'est de contrarier l'expression de la société, de dévoyer la prise de conscience. Plutôt que de discuter avec la société, quels sont les enjeux, les enjeux, etc. Nous connaissons la démarche des partis islamistes. Non, mais Orwell, c'est complètement autre chose. Est-ce que tu es un bon musulman, tu n'es pas un bon musulman, tu peux décliner. Et ça, c'est une dimension antidémocratique. Voilà. Sur et les démocrates. Les démocrates, justement, à mon avis, c'est ça le problème. C'est qu'ils n'ont pas une vision autonome. Ils n'ont pas construit une vision autonome de la société. Et peut-être que la représentation haïtienne de la société est une représentation qui est en décalage avec la société réelle. Ça peut se traduire par beaucoup de choses. Ça peut se traduire par beaucoup de choses. Par exemple, quand la question des élections devient la question centrale, j'ai l'impression qu'ils sont dans un mimétisme, par exemple, par rapport aux sociétés occidentales. C'est plus la transformation sociale de la société qui est au cœur du processus historique, mais c'est le fait d'avoir des élections propres. Par exemple, elles sont critiquées de quel point de vue? Elles sont critiquées du point de vue formel. Juste du point de vue formel. Du point de vue formel. Or, si on se limite à cet aspect-là, peut-être que le pouvoir va surprendre. Peut-être que le 10, on va se rendre compte que les élections se sont passées dans une transparence, dans un respect des... je ne sais pas les dernières nouvelles, mais il était question aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur remette le fichier électoral à la commission d'observation de l'Union européenne.
Alors que le fichier électoral, c'est vraiment le point central, le point, le clivage sur l'organisation de ces élections. Je ne sais pas s'il a tenu parole ou s'il n'a pas encore tenu parole, mais il a promis de remettre l'ensemble. Le vote des militaires dans vérifié. Il y a des aspects sur lesquels tu ne vas pas vérifier, mais le trafic, il n'est pas là. Le véritable trafic. Pour les démocrates, à mon avis, le véritable trafic, il n'est pas là. Le véritable trafic, il est où? Il est dans le fait qu'en 89, ils ont décidé de le changement. 89. Est-ce qu'il y a eu des partis qui ont dit voilà, la transition, c'est le parti unique, le multipartisme? Est-ce qu'il y a eu des personnalités, non, des forces démocratiques qui ont dit nous connaissons, la démocratie a des règles, on va participer, on va déterminer comment est-ce que le changement va se faire. Mais là où il y a le fond et la forme, même au 89 sur la forme, mais le fond, les guerres des clans, la précipitation à l'ouverture du champ médiatique, il y a trop de non-dits. Et ça veut dire qu'il n'y a pas une vision claire. Ça veut dire qu'il n'y a pas une vision claire. D'abord sur le rapport forme et fond. D'accord. La forme, elle reflète partiellement le fond. Mais le fond détermine la forme. C'est inévitable. Parce que c'est le rapport de causalité, il est dans ce sens-là. C'est le fond qui détermine la forme. Mais la forme, elle ne va pas infléchir complètement le fond. Donc ce qui est déterminant, c'est ça. Donc Adenoual, Achour en 89, c'est le pouvoir qui avait l'initiative. Et Achour en 2011-2012, c'est le pouvoir qui a l'initiative. Pourquoi c'est le pouvoir qui se pose en concepteur et en acteur principal du changement en Algérie? Ça, c'est une grande faiblesse des démocrates. Parce que Rasmoud Saïdar al-Jahd pour imposer un rapport de force. Et tu donnes la direction. La vocation d'une force politique, c'est de dire justement, voilà, la démocratie, ce n'est pas seulement les modes d'accession au pouvoir. La démocratie, c'est des règles de gestion de la société. C'est différent. Tu vois. Les islamistes, ils ont compris ça. Les islamistes, dans les années 90, ils disaient démocratie et kufr. Et là, on doit le constater. Il y a une évolution de leur discours. C'est quoi l'évolution? Ils disent non, on doit pratiquer la démocratie. Mais maintenant, comment est-ce qu'ils disent? Tous, hein. Les partis de l'Alliance verte, Mennasra, Jaballah, Rachad qui est en Angleterre, tout le monde te dit il faut la démocratie. Parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent parler de la démocratie simplement comme marche-pied. Comme marche-pied, comme échelle pour accéder au pouvoir. Mais pas comme mode de gestion de la société, comme valeur à enraciner dans la société. Tu seras d'accord avec moi que c'est différent. Il y a la démocratie que tu vas instrumentaliser ou que tu vas mais pour les démocrates, la problématique de la démocratie, elle ne se pose pas seulement par rapport au pouvoir. Elle se pose aussi par rapport à la société. Elle se pose aussi par rapport aux valeurs dominantes dans la société. Pour les démocrates, c'est une révolution démocratique qu'il faut faire. Donc même Moussa el-Djahd, pour poser ça, pour imposer ça, ils doivent poser l'impératif. Mais elle a savait que la question le pourquoi. Une alternative. Parce qu'ils sont dans de fausses problématiques. Parce que le médecin, quand tu vas chez un médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le diagnostic. Donc il te pose des questions. Il t'observe. Il dit quels sont les symptômes, etc. Et là, lui, il a la grille de lecture. Il sait les symptômes dans sa grille de lecture. Il te donne une ordonnance en fonction des deux phases. Donc pour les démocrates, ce qui se pose, c'est de se poser la question où en est l'Algérie? Où est-ce qu'elle en est? Quelle est la situation là?
Chez les démocrates, disons, en gros, il y a deux visions. هذا كيني والبعض اشتا كيما في مقدمه دي ثمورا اني ذا في كواليتي اللي دو بدل انا ذا عرض اللي نو بدل تروحون غال لو راديكال لو شونجمون ود كان يديروا بدل منطقه دي ثمورا مثلا ميم ثمورة الجزائر 89 لي اسلاميست عارضين طفن النار يمي يروح ديريكت لو كونتاكت افيك لا سوسيتي السوق الرحمه اول ديريكت اكسيتيرا لا سونسيبيليتي كمدانن او كان يروح وذهبوا غادي يولوا ما جديد دونك يافي با ان شونجمون بار كونفيكسيون سيتي جوست ان شونجمون كان يديروا بدل اما كداينا هاتو دي الصحراء تصوادار يوكل هذا المسلاين خاطر دانا فيك ليسباس دو لا كومونيكاسيون ماشي كيف كيف السبوسه ذا منو نتيكتا امنو غاكيني يفضل فتين ما تفض هذا مسلمن خاصو لما هذا مجردا ماشا ساعنا شوت نيس دوكولن اما كداين خاصو لما الا واش نيس دوكولن مي كلشي فرقيثن باسكو ثغال ذا منو افوقرو ماشي في البروجي صح عندنا راه كمل mais les islamistes, ils ont un projet, c'est un projet, et ils ont été, qu'ils l'ont formalisé sur la question du pouvoir. Parce que la question du pouvoir, c'est une question centrale. C'est une question centrale. Dans tout projet, parce que mettre d'un projet, le vrai qui est sûr, pour l'appliquer. Dans un système démocratique, ça se passe par les élections. Dans d'autres situations, ça se passe par l'éruption de la société. C'est la société qui fait éruption sur la scène politique et qui change dans un sens ou dans un autre. Donc, les islamistes, dans les années 80-90, leur force, ça a été ça. Ça a été de poser la question du pouvoir, de la poser de manière frontale et centrale. C'est ce qui a fait. C'est là. Est-ce que quelque part, كيني والفا سيستم اللي كان كيدير في المال سرطان الدفير سي اون تاكتيك بوليتيك دو سيستيم خاطر اون كيك سوت تيكوال يغال ووال ديمقراط اسلاميست اون اوبلي لو سيستيم يكتلكم على اربيت هذا سي با ان اربيتر سي اون بارتي باسكو دي بلي خاطر منو غاكو ولا حد يذكر النار يجبد ديما اللي سيتيرو منو غير لو كان الفغي لو كان الفغي نظرا لي دو ديسينيا قاعدين لو كان الفغي نظرا لي دو ديسينيا قاعدين دي تمورت لي اسلاميست ils sont disqualifiés. La logique du combat politique. Nous, quel combat politique il a été mené jusqu'au bout. Nous, quelle la lutte n'a pas été une lutte sécuritaire, mais c'était un combat frontal sur le projet de société avec les islamistes, y compris les modérés, modérés, ils vont payer pour leur projet. Ils doivent être disqualifiés au même titre que le. فاش كذا تقارن كان السيستم يستخدمش علاش تاكي خاطر اما يكافرنا كيني يكتب سيستم من الدين اسكو ماشي اسبس هذا ذابو الاثن دي خلقا سجي هنا ذا نتي كذا غادي يخلق بور كري ان اكيليبر ومنو اما ذا حوايج شو تبغي ديما كذا نتنا ذا تبغي الاسلاميست ذا تبغى تسكر غير الدوله قرا ديال الماس مي لو سيستيم باسكو لو سيستيم سبوساكيني ماشي ذا مذان وكان سيدني ذا مذان خاطر ديال تيكت ولا دي لي ديسيزيون تروح الدائره كاينين نو سي الوالي كيديسيد تروح غير الوالي كاينين سيرت جو ديسيد ميل سي تروح على الميل كاينين نو سي البريزيدون تروح على البريزيدون كاينين وي دي شوز مي يا ان كابيني نوار مي هو الكابيني نوار دونك اون كيك سورت انت في توجور الى وايل ميم اون بوليتيك الى توجور وايل خاصو لما ذو النار نولنا لي زاكتور وقت سورارن مي توجور الى يون دون نوز اناليز الى توجور يون يسلحاي صارت توجور ماذا قال هذا الصح صارت توجور دعنا فيك باتينا يوكنا تصرور ثم غادي قمذانا ما تولات سكي سباس قلنا ما كي قلنا هذا كامل on a moins d'état est-ce que tu es d'accord en Algérie on a moins d'état parce que l'état a quasiment renoncé à son rôle dans la société la convergence sur le plan économique c'est devenu un bazar. Et ça, il faut voir la dimension politique, et tu l'as souligné, Lina, c'est que c'est le compromis, le terrain d'entente entre la bureaucratie, il y a la bureaucratie, il y a des islamistes. C'est ça la véritable alliance, c'est à ce niveau-là qu'elle s'établit. C'est des choix. Il faudrait penser à mettre sur pied une économie.
Si tu penses à mettre sur pied une économie, les islamistes ils vont revenir à leur position traditionnelle. Dans les années 70, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils condamnaient la politique d'industrialisation. Ils étaient contre les choix sociaux qui étaient faits. C'est ça leur position. Donc ça veut dire que Hadef Ouassagui, il va se mettre sur une politique que ce soit, qui est basée sur l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Tu vas voir qu'à un certain moment, il va y avoir un clash avec les islamistes. Ça ne veut pas dire qu'ils manipulent. Ça ne veut pas dire qu'ils serrent les islamistes pour prendre les démocrates. Mais c'est que les choix qui sont en œuvre, ils déterminent des alliances. Les démocrates, le pouvoir il est en train de relancer l'investissement économique, d'investir dans le tourisme, d'investir dans la petite et moyenne entreprise, de chercher des créneaux où on peut être au niveau mondial, etc., pour nous insérer. Il y aura une alliance entre des milieux. Les milieux qui vont promouvoir cette politique, si le schéma reste et les démocrates. Et nécessairement, il y aura un clash avec les milieux conservateurs. Les milieux conservateurs qui sont représentés par les islamistes. اكيد هو غير الثراني كيقدر هكا خاطر كندير تقول لنا كيك باردا ثوره سكر بودي تيكين دي الثرانيين كان لارغيومون فورمال سكر بودي راي بويكوتين كان لارغيومون فورمال Le fond, le fond, si, le fond, il ne faut pas être injuste. Il y a au moins une intervention sur la scène politique aujourd'hui qui est d'un grand intérêt. Tu as fait allusion, Lina, c'est celle du FCE, du Forum des chefs d'entreprise. Parce que c'est une proposition économique par rapport à mais elle détermine des choses. Elle n'est pas neutre, l'économie n'est pas neutre. Certes, c'est l'économique, c'est la politique. Mais elle est importante à voir. Il faut se poser la question, pourquoi c'est les patrons qui posent ces problèmes-là? Pourquoi c'est le patronat privé qui intervient dans ces élections-là pour dire qu'il y a des choix économiques à faire, il y a des questions à trancher sur les 10, 15, 20, 30 ans à venir. Il faut qu'on définisse l'utilité de la rente pétrolière et qu'on l'affecte selon des choix qu'on doit décider aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut réduire le chômage et la précarité? C'est ça le discours qu'il y a dans le séminaire qu'ils ont tenu de l'Orassi. Et c'est le patronat privé qui fait ça. Ce n'est ni le GTA ni... Pourquoi? Parce que c'est des sommes faramineuses. Depuis le temps, l'équivalent des plans de M. Bouteflika, c'est à peu près, c'est le plan Marshall pour l'Europe. C'est le plan Marshall pour l'Europe. C'est ce qui a fait les 30 glorieuses de l'Europe, qu'on a dépensé. Où est-ce qu'il est cet argent? Ça pose un problème. Parce qu'on peut faire de la morale, on peut dire c'est de l'argent public, les marchés ils sont mal négociés, il y a des commissions, etc. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui n'est pas dans les marchés, mais qui part qui est privatisé, qui est accaparé, qui est volé. Mais si on sort de la morale, on va se dire, bon, d'accord, il y a de l'argent qui est volé, il y a des commissions, il y a des millions de dollars qui partent en commission, etc. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont dans des unités de production? Est-ce qu'ils sont dans la promotion du tourisme? Ça veut dire que cet argent, il va ailleurs. Ça veut dire que cet argent est récupéré dans des comptes offshore. Et c'est ça la différence entre la bureaucratie et le patronat privé. Mais l'économie, il détermine. Le patronat privé, il est obligé d'essayer d'avoir un environnement économique qui lui permette de réaliser ses intérêts, qui lui permet de se réaliser. Pourquoi? C'est parce que ce patronat privé, c'est un patronat sous-développé. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une contradiction? Le patronat privé fait des propositions que le gouvernement rejette. Le patronat soutient le programme du gouvernement. Oui, bien sûr, c'est normal.
سي نورمال هكذا. اشو ام كي تلحوا l'économie ورنا c'est une économie administrée jusqu'à aujourd'hui, c'est une économie administrée. Si tu dois réaliser un tant soit peu une activité économique, tu es obligé de te soumettre à l'administration. Donc le patronat privé, c'est ce qu'il fait. Le patronat privé, il n'est pas blanc comme neige. Il est aussi dans la spéculation. Ils ont des activités productives, ils ont une assise productive, mais ils doivent aussi fructifier leur argent dans le marché parallèle. Mais il se trouve qu'il y a une contrainte à laquelle il ne peut pas échapper. Parce que soit il va balancer totalement dans la spéculation, il n'a pas le levier d'État, il n'a pas la bureaucratie. Donc il sera un exécutant. Il sera simplement un exécutant. Soit il se dit, je préserve mon assise productive. Et pour préserver son assise productive, Isabelle, il ne peut pas aller en France s'installer. Isabelle, il ne peut pas aller en Italie s'installer ou là en Espagne. Isabelle, il ne peut s'installer qu'en Algérie. Donc là, ses intérêts le poussent à demander des exigences comme celles qu'ils ont mises sur la table, qui sont des exigences positives. D'accord. Donc, l'économique, il amène des expressions positives. Mais c'est beaucoup plus, c'est politique, parce que même l'FCE a fait 50 propositions faisant allusion dans un cadre politique, voilà ce qu'il faut, mais ça reste toujours des discours. Pratiquement, est-ce que même nous avons la rencontre avec des représentants des partis politiques pour voir leur projet politique. Tu prends la proposition phare. Tu prends la proposition phare. La proposition phare, c'est prendre 10 milliards de réserves de change, et créer une banque d'investissement. Là déjà, tu vois une rupture. Pourquoi? Pour le patronat, pour l'activité productive, il a besoin d'un secteur bancaire formel, mais d'un secteur bancaire qui soit au service de l'investissement et qui soit performant. Or, ça fait 30 ans qu'on parle de la réforme du secteur bancaire. Comme c'est Trabendo qui domine dans notre pays, la réforme bancaire n'est pas faite. Selon les intérêts que tu as, selon les intérêts de tel ou tel, tu as des positions politiques qui se déterminent. Le patronat, pour avoir une production, pour pouvoir accéder à la matière première, à la technologie, etc., dans le monde occidental, il lui faut un secteur bancaire performant qui lui permette de développer son activité à l'intérieur du pays et de négocier à l'extérieur. Le Trabendo, il doit absolument maintenir l'opacité qui entoure la circulation de la liquidité. Parce que si tu n'as plus cette opacité sur la circulation de la liquidité, il n'y a plus de Trabendo. Tant que la bureaucratie sera dominante, on ne pourra pas faire une réforme bancaire sérieuse. Donc on revient à la question, qu'on avait abordée par rapport à l'islamisme. Les islamistes, ils ont posé la question du problème, du pouvoir. Ils ont dit, voilà, nous on va faire ça par rapport à la société. Mais il nous faut le pouvoir pour le faire. Les démocrates ne sont pas à ce point-là. Les démocrates, ils n'arrivent pas à caractériser le pouvoir d'Achout. Est-ce que c'est un pouvoir qui est encore dans leur camp ou qui a balancé totalement dans notre camp? Il n'y a pas de réponse chez les démocrates. Et ils n'arrivent pas à formuler leur projet commun par rapport à la société algérienne. Parce que comment est-ce qu'on discute de la démocratie des Timouchna? On en discute par rapport à ce qui se fait à Guy. On en discute par rapport au débat politique français, etc. Surtout le débat politique français. Mais on n'en discute pas par rapport à l'Ouénilen des Timouchna. Mais quand قلت الجهه عادلين سي كو اسبوسا يوكن اديرين تلساسي صحه ثم زوالو قارنا كي قادر يروح للسيستم يوكن يروح للسيستم الا قاتي لي ترانزيسيون دو شونجمون ماشي بريباري سات ترانزيسيون يمكن قادر تسوا خدم انستوري السيستم لا ديموكراسي افيك سي باز يمكن قادر تسوا خدم تنقدر قال تزواره يزروا ولا في لاسومبلي كونستيتيونت باش تقبلنا راه ومن بعد هذا بوتي قبيلها ثوري يتسزل ولكن النظام تسجل وول لكن تفرني نلاقي لو ديمي سي كو لاسومبلي تين ريفوتين غا في لا كونستيتيسيون اللي توافدلن سيتادير شو لما كان سيتو كونستيتيونت ا لونفير ولا تروح ذي غوغدود اتلحق ثلاث تسد كذابو وفوتين دونك اون كيك سورت هذا لو سيناريو يتبدل
L'enjeu Belek, pour le chef de l'État, c'est possible que c'est un enjeu narcissique. C'est presque un enjeu narcissique. En 95, et justement c'est intéressant de parler de 95, c'est pour montrer que Chabna, il comprend les choses. Parce qu'on peut donner l'image d'un peuple qui ne s'intéresse pas à la politique, qui est dans le quotidien, l'alimentaire, etc. Il faut se souvenir de 95. 95, il y a eu une mobilisation extraordinaire pour les élections présidentielles, et cette mobilisation a une signification politique. Ça veut dire que ce peuple a identifié un moment dans le cheminement politique, son cheminement politique, il a identifié un moment qui lui est apparu comme un moment déterminant. Et il s'est engagé dans ce... On ne fabrique pas un moment comme ça, tu vois. Une participation en 95, elle ne se fabrique pas. Ce n'est pas une baguette magique, la chaîne toute la journée, etc. Et ça montre que ce peuple, il a un sens politique. Donc aujourd'hui, mais il a c'est partant du même sens politique. Parce que le système donc tout le discours qui dit oui, les gens se désintéressent de politique, c'est un peuple extrêmement politisé, le peuple algérien. Il ne faut pas se tromper sur ça. Pour revenir à la question des élections à Guy, je t'ai dit que c'est peut-être un enjeu narcissique. Lorsque M. Bouteflika est arrivé au pouvoir, son premier souci, c'était de déconsidérer son prédécesseur, le président Limine Zerwal. C'était son premier souci. Et il a réussi à déconstruire un certain nombre de choses qui étaient faites sous le mandat du président Zerwal, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore enlevé le verrou principal, parce que la chose la plus positive qu'a fait le président Zerwal, c'est d'adopter une démarche institutionnelle. Il était face à un problème. Le problème, c'est quoi? Est-ce qu'il faut fermer, est-ce que pour régler la problématique de l'accession de l'islamisme au pouvoir, il faut fermer le champ politique ou il faut mettre des garde-fous? C'est à peu près ça la question. Soit on maintient le champ politique ouvert, il risque d'accéder au pouvoir, les islamistes risquent d'accéder au pouvoir, soit on trouve une solution. La solution la plus primaire, c'est de fermer le champ politique. L'autre solution, c'est de trouver des solutions institutionnelles. La solution institutionnelle, tu es juriste, tu connais, ça a été la deuxième chambre avec une minorité bloquante. C'est le Sénat. Et M. Bouteflika n'a jamais caché son aversion pour cette solution. Depuis le début de ses mandats, il aurait pu l'enlever, je ne sais pas, je ne peux pas répondre pourquoi, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, la mission de cette assemblée qui va être élue, c'est justement ça. Parce que dans le discours d'Arjeu, il a fait une confusion, je ne pense pas que ce soit une confusion, il a introduit une ambiguïté, c'est plus juste, il a insisté sur cette ambiguïté, il a dit nous allons élire un parlement. Il l'a dit 2 fois dans son discours, il a souligné un parlement. Le parlement dans la constitution algérienne, c'est les 2 chambres réunies. Les élections qui vont se dérouler, c'est l'élection de la chambre basse. Dans un discours présidentiel, ça pose problème. Et avec M. Bouteflika, il faut s'intéresser plus à ce qui est informel dans son discours qu'à ce qui est formel. Donc peut-être qu'il fixe cet objectif. Ça veut dire qu'il veut se débarrasser de la deuxième chambre. La deuxième chambre, c'est un verrou devant l'accession. La deuxième chambre, c'est ce qui fait du système algérien que le système algérien ressemble au système turc. Dans le système turc, c'est l'armée qui est le verrou, c'est l'armée qui est garante de la laïcité. Dans l'actuel système algérien, c'est la deuxième chambre avec le tiers bloquant qui joue ce rôle. Or, c'est un verrou. Mais نشتاقو كمسب كي نوال ولا كان ذي لا فورم خاطر لو فون ريالمون ذا مورث من الجزائر سبوساكي امذان تمسلينا كيف يبدل السيستم خاصو ما تمسد في افوس السلواي سبوساكي يسا بلان بوفوار الجزائر تروح لا تصل سيستم بريزيدونسيال ورساله بلان بوفوار رساله بلان بوفوار مثال اكدنا شويه رساله بلان بوفوار février, mars, avril 2011 il pouvait dissoudre l'Assemblée. Il pouvait dissoudre l'Assemblée. Donc, il pouvait donner une impression qu'il était à l'écoute de la société.
l'archive, parce que ce qui s'est passé, il y avait des appels à manifester. Ils ont mobilisé, il y a eu une mobilisation policière jamais vue. Donc ils ont contenu les appels politiques. Mais dans la société, il y avait une très grande attente. Il aurait pu dissoudre à ce moment-là et dire j'organise des élections anticipées. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait et ça a été discuté. Je vais te dire pourquoi ça a été discuté. Parce que Abou Jarrah Soltani a fait une lettre aux députés pour leur dire vous devez le reste de votre mandat au chef de l'État. Parce que le mandat, il n'a pas dissous, c'est lui qui a refusé de dissoudre. La lettre, elle est sur le site de Hamas. Donc, vous devez adopter les réformes telles qu'il est en train de les poser. Il n'a pas dissous à ce moment-là. Il aurait pu dissoudre une fois qu'il a entamé ces réformes. Une fois qu'il a fixé l'agenda, il aurait pu dissoudre. Pour justement montrer qu'il y a un répondant vis-à-vis de la société. Puisque à ce moment-là, il n'a pas dissous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se dit? Aujourd'hui, il se dit qu'on va vers un moment qui n'a pas moins d'importance que novembre. Qui n'est pas moins important que novembre. C'est quand même gros. Un moment qui n'a pas moins d'importance que novembre. Soit c'est novembre qui est déprécié, quand on lit le discours, quand on lit cette phrase. Soit c'est novembre qui est ramené à l'échelle d'élections qui sont des élections d'un système et qui n'ont aucun crédit devant le peuple. Soit c'est ces élections qui sont considérées comme ce qu'elles ne sont pas. Ça pose quand même problème. Pourquoi je ne suis pas dans la forme Kamel? Pourquoi je ne suis pas dans la forme? On fixe des objectifs politiques, parce qu'on est en train de discuter des démocrates. Pourquoi est-ce que les démocrates n'arrivent pas à poser la question de l'alternative au système? Pourquoi est-ce que les démocrates sont dans une attitude où ils apparaissent comme, pas une clientèle, mais suivistes par rapport au système? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à diagnostiquer la réalité de la société algérienne. Est-ce que la société algérienne est dans une transition démocratique? La transition démocratique, c'est à peu près une transition qui va régler le problème de la légitimité du pouvoir. Le pouvoir n'est pas légitime, le système est cohérent, le système est viable, il faut qu'on légitime le pouvoir. Ça, c'est une démarche. Ou est-ce que nous sommes dans une transition historique? Ça veut dire qu'on passe d'un système autoritaire, retardataire, antipopulaire, vers un système démocratique. Ça, les démocrates n'arrivent pas à apporter une réponse à cette problématique. Mais cette alternative, qui nous خاطر السبوسة بغونا قيم لن تلوفا لحون تسلاعقل لن تلوحات لحون غير الزاف. إما كداين وذيك السثورا يوكل هذه اليوم في الدرية المغولية يوكل هذه اليوم في الدرية المرتقية إلى أدب هذا يروح يوكل تسيلون ليجيتيميتي إلى قديرين ذات اختيارا. ثورة كيوث الجهة أين كيك زمان هذه بدنا نشتاقي تفرانين تسلوي سي ليزيكسيون بريزيدونسيال. لو بريزيدون سعنا هذا لو بوفوار يوكل هذه في الدرية المغولية يوكل على البوفوار هذا البريزيدون هذه في الدرية المغولية يلاق لا شامبر نوار كيفين تمسايش حالكويا السعود عنا فيه une volonté politique pour ce changement. Est-ce que c'est gagné نتمسلي دغا في فرنا قاعد يظن كوش ديمي وساعه نتاعنا تفضل شو زمان تذف الدلات مي دغنا فيك توث الجهه اسكن زمان دني دغنا فيك اتسوغال ذنا يمسم لاقي يستخدم من دين يعني c'est sûr toi ils ne peuvent qu'engranger n'act ديالنا نثني ils sont dans une posture. Le pouvoir est dans une posture où il veut se pérenniser, il va réussir à se pérenniser. Les islamistes, déjà ils ont gagné. Ils ont gagné, parce qu'ils sont toujours dans le champ politique. Alors que la confrontation qu'il y a eu les 2 décennies, je te donne un exemple. De la guerre d'indépendance. Avec fierté. Pourquoi? Nous avons l'istiqlal. Quand les Américains parlent de la guerre de sécession, le nord industriel, le sud esclavagiste, il y a eu des années de guerre, des massacres, etc. La guerre est terminée, les États-Unis sont nés sous la forme qu'ils ont aujourd'hui. C'est quelque chose qui est clair. Il faut changer 200 000 personnes. Est-ce que c'est pour que le système reste en place? C'est le système qui nous a amenés à cette guerre civile.
C'est lui qui a amené la société à l'impasse. Les gens qui ont fait la guerre au peuple, les gens qui ont agressé le peuple, c'est les islamistes. Et les modérés ont soutenu les radicaux. الساقية ناوذ الجريان, c'est tout. On n'a rien réglé. Il y a eu 200 000 morts, on n'a rien réglé. C'est ça le drame aussi. Tu vois, le drame de Ouagui. Donc déjà, les parce qu'ils sont encore dans le Gunnar. Les démocrates, on n'arrive pas à faire émerger, ils n'arrivent pas à faire émerger une alternative. Quand tu prends la position du RCD, il y a 8 mois, il était sur une plateforme de transition. Arrivent les élections, il critique les élections, non pas à partir de cette plateforme de transition, de cette proposition historique qu'il a forgée, il les critique sur la forme, sur le fichier électoral, sur la présence des observateurs, etc. Le FFS, il participe. Il dit que ces élections ne sont pas crédibles. Elles ne vont rien régler. Il maintient. Le premier secrétaire, il parlait de la constituante des Bouer. Il a fait un discours où il a réaffirmé son attachement à la revendication de la constituante. Mais le problème... Donc c'est une mission enregistrée. D'accord. Mais en même temps, la manière avec laquelle il se coupe de l'abstention. Alors que pour les démocrates, c'est quoi? C'est شو المعنى de l'abstention. الشغل رايح يدودنا ولا يروح حارة فران الناقي. ذا شو المعنى؟ En principe, les démocrates, c'est ça la question qu'ils doivent se poser. أم كان في المعنى، أم كان في يسوي إلى abstention ياقي. Malheureusement, ما تولد أم كان يزمن تظن فران الناقي. Il y a une seule force. يجزم الناس في المعنى l'abstention. هذا هو. حاشا هذا هو يجزم الناس في المعنى. أمك. Si le taux de participation est bas, le pouvoir est maître du jeu. Il valide les élections. Donc la classe politique lui est redevable. L'Assemblée lui sera redevable. Puisque l'Assemblée, elle sait qu'elle est mal élue. Et c'est le pouvoir qui l'a validé. Et si son désir est, le désir du pouvoir est d'invalider les élections, il va s'appuyer sur l'importance de l'abstention pour dire que cette classe politique n'est pas crédible. Dans le discours d'Arjeu, les prémices, elles y sont. Dans le discours d'Arjeu, M. Bouteflika, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est devant les juges. L'ouverture de l'année judiciaire, il a dit, les petits partis, ce n'est pas moi, c'est vous qui les voulez. Il les a donnés, 40 partis. Maintenant, à Arjeu, qu'est-ce qu'il a dit? Arjeu, il dit à la classe politique, à la société civile de mobiliser. C'est à vous de mobiliser, c'est ça votre enjeu, c'est ça votre défi. Vous devez mobiliser. Donc s'ils ne réussissent pas à mobiliser, il va leur dire vous ne représentez pas grand-chose. Donc on va faire autre chose. Faire autre chose, c'est quoi? C'est faire rentrer la société, ça c'est, on reprend les dernières années, tu vas voir, c'est faire rentrer la société dans l'alliance présidentielle. C'est prendre le contour de l'alliance présidentielle tel qu'il l'a dessiné et faire rentrer la société dans ce moule. Peut-être qu'on va arriver à ça. هذه قيم ذوال هذه قيم ديال هذا التقسيم تم غادي غنبكير مموح من الوقت مدو كانت ماشي قارن يتسجل وقبل ديك الشمال اوتوماتيك مموح كنا غثان مثلا بقات قلنا هذا الملي انا فيك اسن الجمعه مي غادي نتصل جورناليست ولا نسقر باش تفرني امشي عدات ولا تم غادي تسالتي انا فيك امشي تدفع تنمرتي ولا كذا ولا تنمرتي مموح بكي تنمرتي كون تلو كون ودي الدنيا جاكم لنا الخير ثمرتي دون ازكى نلقى الحرمه سمير بواكوير